یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے میں نے نا لونڈی خریدی، جب اس کو گھر خرید کے لایا نا، میں نے غلام خریدا، تو فرماتے جب اس کو خرید کے لایا نا تو میں نے کہا بھائی ظاہر ہے آپ کو کام پڑے گا تو تجھے بلانا ہے نا، تو نام کیا ہے تیرا نام تو پتہ ہونا تاکہ میں تجھے اس نام سے پکاروں۔ تو آگے سے کرتا ہے میرے آقا غلاموں کے بھی کو نام ہوتے ہیں، آپ جس نام سے پکاریں گے میرا وہی نام ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے، بڑا با کمال غلام ہے۔ آپ نے فرمایا بھی بات یہ ہے کہ میں تو سادے کپڑے پہنتا ہوں، تو کس طرح کے کپڑے پسند کرتا ہے؟ بازار جا رہا ہوں، آتے ہوئے تیرے لیے کچھ لیتا ہوں گا۔ عرض کرتا ہے حضرت غلاموں بھی کی مرضی ہوتی ہے، آپ جو پہنائیں گے میں پہن لوں گا حضرت۔ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا بھی میں تو سادہ ہی کھاتا ہوں، جوں کی روٹی، ٹھیک ہے تو اگر تجھے کو کھانا پسند ہے تو بتا، میں تاکہ تیرے لیے آتے ہوئے لے آؤں۔ عرض کرتا ہے میرے آقا غلاموں کی بھی کوئی مرضی ہوتی ہے، آپ جو کھلائیں گے میں کھا لوں گا۔ آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا کاش میں بھی اپنے رب کا ایسا ہی بندہ ہوتا ہے، کاش میں بھی اپنے رب کا پتر ایڈی گرمی لگتی تو میں آنا کیوں سی ہے۔ آپ ایزی راہ کریں، میرے والے سے نا ٹینشن نہیں کریں، اسی گرمی سردی کٹ کے آئے ہیں میرے۔ تو فرمایا کاش میں بھی اپنے رب کا ایسا ہی بندہ ہوتا، وہ جس حال میں مجھے رکھتا میں اسی حال میں رہتا ہے، وہ جو مجھے کھلاتا میں کھا لیتا ہے۔ لیکن ہم سب کو تو گلے ہیں، سب کو تو گلے ہیں۔ اس لیے تو میرے بزرگ کہا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ ہم تو بے وفا ہیں جی، دو روٹیوں کے بن جا رہے ہیں، نہ ملے تو رونے لگ پڑتے رہے۔ ہم تو بس اسی طرح ہی ہیں۔ ہماری جانے بلا بندگی کس کو کہتے ہیں؟ ہم بے وفا ہیں۔ دعا کیا کرو اللہ ہمیں وفا کی توفیق عطا فرما، اور اگر وفا دیکھنی ہو تو پھر حضرت ابو بکر کو دیکھ لینا ہے، اگر وفا دیکھنی ہو تو پھر امام حسین کو دیکھ لینا ہے۔ آئیے نہ ہو کہ وفا کا بھی کو خود ہی معیار مقرر کر لے، نہیں اس کو کہتے ہیں وفا۔ میں نے بتا دیا وفا دیکھنی ہو تو حضرت ابو بکر کو دیکھنا میاں، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ وفا کہتے کس کو ہیں۔ وفا دیکھنی ہو تو حضرت امام حسین کو دیکھنا، تمہیں پتہ چلے کہ وفا کہتے کس کو ہیں۔ اس لیے حضرت اوکھا سودا نہیں ہے، سودا سوکھا ہے۔ اوکھے انہوں نے کی ہیں، اوکھے اب تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ابو جہل ہے، نہ ابو لہب ہے، نہ عتبہ ہے، نہ شیبہ ہے، نہ ولید بن مغیرہ ہے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تو حضرت ان کا نام لو لوگ تمہارے گلے میں ہار ڈالیں گے۔ یہ ہار مجھے کسی نے نہیں ڈالا حضرت، مجھے یاد ہے میں بڑی دیر پہلے بھی فیصل آباد آیا تھا، مجھے کسی نے پانی کا گلاس بھی نہیں پوچھا تھا۔ یہ ہار مجھے نہیں ڈلے، یہ ہار ان کے نام کو ڈلے ہیں حضرت۔ سانو کون جانتا جی حضرت؟ اگر ان کا نام نہ ہو تو آج بھی کچھ نہ پوچھو۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا ہے۔ میرا حضرت جی نکاح ہوا ہے لاہور میں، 2009 میں ہوا تھا حضرت۔ میں گیا، جس طرح وہ کر سکتے تھے انہوں نے اپنے داماد کا استقبال کیا۔ 2017 میں وہی محلہ وہی علاقہ میں نبی کریم علیہ السلام کا نوکر بن کے گیا حضرت جی۔ اس طرح کا استقبال ہوا کہ میں اسٹیج پہ آتے آتے نا میں شکرانے کے طور پہ رو پڑا حضرت۔ اب ظاہر ہے جی صرف خطیب صاحب نہیں تھے، علاقے کے داماد بھی تھے حضرت، صرف مصباحی صاحب نہیں تھے، علاقے کے داماد بھی تھے حضرت۔ وہ جو کچھ بڑے تھے وہ گھبرا گئے کہ شاید حضرت کو لے کے آتے ہوئے کو انگلی کھینچی گئی، کو بازو کھینچا گیا، کو حضرت کو چوٹ آ گئی، حضرت کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آ گیا جو رو رہے ہیں۔ تو مجھے وہ کہنے لگے حضرت خیر ہے کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے خیر ہی ہے۔ کیونکہ حضرت پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ میں نے کہا یار 2009 سے لاڑا بن کے آیا ہے، اینی عزت نہیں ملی جنی عزت انہوں دا نوکر بن کے مل گئی ہے۔ جب تک بھی ہیں اللہ یا رسول یا علی یا
یا حسین یا حسین. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا. خشخش جتنا قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئی. خشخش جتنا قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئی. میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. بک جاؤ یار، بک جاؤ میاں، سودا گھاٹے کا نہیں ہے، بک جاؤ. جو بکا وہی غوث اعظم بنا، جو بکا وہی بابا فرید بنا. باقی تو جی بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے لینڈ لارڈ آئے، مر کھپ گئے، پوچھتا کوئی نہیں ہے، ان کی قبروں پہ حضرت جانے والا کوئی نہیں. لیکن دیکھو جو بک گئے، حضرت سید علی بن عثمان حجویری، کیسا میلہ لگا ہوا ہے، کیسی رونقیں ہیں حضرت. پوچھتا کوئی. باپ کی قبر پہ جانے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں، جائے ادھر بھی کوئی نہ، وہ پکڑ کے بھیجتا، جاؤ وہ میرے محبوب کا وفادار تھا، جاؤ لوگوں کو بتاؤ ہم وفاداروں کو اس طرح عزتیں دیا کرتے ہیں. ہاں حضرت کوئی نہ جائے، دنیا دار لوگ ہیں، کوئی بھی نہ جائے. وہ بھیجتا ہے پکڑ کے، جاؤ تاکہ دنیا داروں کو پتہ چلے جو ہمارے محبوب سے وفا کرتے ہیں پھر ہم کیسے نوازتے ہیں. ادھر حضرت زندہ کے پاس جانے کے لیے کسی کے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے. وہاں قبر پہ حضرت جی رونقیں لگی ہوئی ہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی. بس جی اب مجھے ٹائم دے دیں تھوڑا سا، ایزی جو جس حال میں ہیں، بس آپ تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ گفتگو سماعت فرمائیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا. بک جاؤ بھائی. ہاں سودا وعدے کا ہے، گھاٹے کا نہیں ہے. موجے کرو گے نہیں تو حضرت جی زمینیں چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. کوئی بن گیا رونق، نہیں تو پھر یہی ہے جی. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدا اتنے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. اللہ لیکن اگر بک گئے تو پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں، جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے. تمہاری قبر بھی زندہ رہے گی حضرت، تمہاری قبر بھی زندہ رہے گی. جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے، کامل ولیاں دے در پہ اج بھی دیوے بال دے. بک گئے وہ تمہاری قبر کو بھی زندہ رکھے گا، نہ بکے تو یہ کچھ کام نہیں آئے گا. یہ لکھا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا زمانہ مبارک تھا. زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے دو بندے آپس میں لڑ پڑے. لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن حضرت جی اس کے لیے نہ لڑنا، اس کے لیے کم از کم اپنے بھائی کا گریبان نہ پکڑنا، دے دینا اس کو، کیونکہ تیری ہے ہی نہیں ہے. نہ تو ماں کے پیٹ سے لے کے آیا ہے، نہ جا تو کندھے پہ اٹھا کے قبر میں لے کے جائے گا. اس کے لیے کیا لڑنا کسی کے ساتھ، ہے ہی نہیں میری، پتہ نہیں کب سے یہاں ہے، کب تک یہاں رہے گی. ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ جی. اے ویکھو جی سارے فیصلہ بادلو مینوں آ گئے، ان میری جو میں دین لگا ان میرے کو لو ادھر. اے سارے انہوں سمجھو کاکے نے دے چھڑے نے، اے سارے فیصلہ بادلو دے گیا مینوں ادھر. اب نہ آئے کوئی بھی جی، اللہ آپ کو خوشیاں دے. ہیں جی جو میری ہے ہی نہیں. اور میں حضرت بچوں کو بتایا کرتا ہوں، میں نے سب سے پہلے بیٹا اپنے گھر سے سیکھا تھا. جو میرا آبائی مکان ہے نا سیال کوٹ میں، جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں جام پل ہے میری. میں جب تھوڑا بڑا ہوا نا تو اس گھر کے باہر تختی لگی ہوتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا چودھری علم دین. یہ میرے دادا ابو کا نام تھا. فوت ہو گئے، تختی اتر گئی، جگہ اتھے ہی ہے، جگہ والا خالی ٹر گیا حضرت جی. پھر نئی تختی لگی میرے والد صاحب کی، حاجی محمد بوٹا، ٹھیک ہے جی. پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، جگہ ادھر ہی. نئی تختی لگی، تیسری تختی ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی. اور یہ 3 تختیاں جی کو 300 سال میں نہیں بدلی، یہ 3 تختیاں صرف 32 سال میں بدلی ہیں. 300 سال میں نہیں، اتھے ہی جگہ 32 سال. تیسرا دعوے دار، پہلے دعوے دار علم دین. میں نے علم دین کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا جی، اس لیے میں اتنے وثوق کے ساتھ نہیں کچھ کہہ سکوں گا. لیکن محمد بوٹا جو میرے والد تھے ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا حضرت، کچھ بھی نہیں لے کے گئے. انہوں نے اس انگلی پہ فیروزہ پہنا ہوتا تھا، ہم نے وہ بھی اتار لیا، کچھ بھی نہیں لے کے گئے. وہ بھی گئے،
नवा दावेदार डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान। मैं चारपाई पे लेटा था, दिल में ख्याल है, मैंने कहा सुलेमान ये क्या ड्रामा लगा हुआ है? पहले इल्म दीन खाली, मोहम्मद बूटा खाली, हूँ अजकल तू मालिक होने का दावेदार है तो जाना तू ही खाली। ये है किसकी, मेरा क्या है? फिर मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ। आपने ऐसी बात सुनाई, ठंडे पड़ गई। मुझे कहने लगे, ओ मौलवी सुलेमान, असल गल है ये वो बाग है जिसके हज़ारों माली थे। हैं सारे माली बैठे हैं, कोई मन्ने ऐ सारे माली। जो हुकूमत पाकिस्तान के 2 नंबर कागजात है ना, उनमें हम मालिक लिखे हुए हैं, लेकिन जो असल कागज पड़े ना ऊपर, उधर हम माली लिखे हुए हैं। और उधर यही लिखा हुआ, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ अल्लाह ऐ मुल्कों के मालिक, वही मालिक है जी। हम माली, जब तक चाहेगा माली रखेगा, जब चाहेगा माली खत्म, नवा माली। ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। लेकिन करें क्या हजरत, ये अंदर वाला नहीं मानता। ये किधर मानता है? ये कहता है ऐदा भी खोल है, ऐदा भी खोल है, ऐदा भी खोल है, ऐदा भी गला कोट, ऐदी भी जेब वड, दुध च पानी पा, सूद लै, मिलावट कर, धोखा दे। ये कब मानता है अंदर वाला? हजरत जिसने अंदर वाले को मना लिया वही कमाल वाला है। इधर से तो सारे मान रहे हैं, ये तू सारे मानने के मरना है। भाई अगर तू मानता है मरना, फिर तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता? अगर तू मानता है कि मरना है, फिर तू अपने अमाल दुरुस्त क्यों नहीं करता? तू नहीं अभी मान रहा कि मरना है। जिस दिन तूने मान लिया मैंने मरना है, फिर तू 5 वक्त मस्जिद में जाएगा। जिस दिन तूने मान लिया ना अंदर से कि मैंने मरना है, फिर तू कुरान भी खोलेगा। जिस दिन तूने अंदर से मान लिया कि मैंने मरना है, फिर तू झूठ नहीं बोलेगा, फिर तू काम नहीं तोलेगा, फिर तू धोखा नहीं देगा, फिर तू रिश्वत नहीं लेगा, फिर तू सूद नहीं लेगा, फिर तू काम नहीं तोलेगा। अभी तू अंदर से नहीं माना के जाना है। जिन्होंने अंदर से मान लिया, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना मुबारक था। आप हस्बे मामूला गश्त फरमा रहे थे, एक घर के पास रुक गए। अंदर से आवाज आ रही थी। आवाज क्या आ रही थी? एक माँ अपनी बच्ची को कह रही थी, किसी वजह से दूध कम हो गया, किसी वजह से बकरियों का दूध कम हो गया, कम दूध जाएगा तो पैसे भी कम आएंगे, तो इस तरह कर दूध में पानी मिला के ना दूध की मिकदार उतनी कर ले ताकि उतने पैसे आए। जिन्होंने अंदर से मान लिया था कि हमने जाना है इधर से। बच्ची है जी, कोई FSC नहीं, कोई BSc नहीं, कोई MSc नहीं, कोई MPhil नहीं, कोई PhD नहीं, कोई FA नहीं, कोई BA नहीं, कोई 8वीं नहीं, कोई 7वीं नहीं, कोई 5वीं नहीं, बस कुरान। आज MA है, BA है, MPhil है, PhD है, FA है, FSc है, कुरान कोई नहीं है। कुरान वाली थी वो बच्ची। वो आगे से माँ को क्या कहती है, अम्मी मैंने दूध में पानी नहीं डालना। माँ कहती है क्यों? वो कहती है अम्मी अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना किया दूध में पानी डालने से। माँ आगे से क्या कहती है, तू पानी डाल, इधर को उमर है, तू पानी डाल। तो बच्ची आगे से क्या कहती है, अम्मी उमर तो नहीं है, लेकिन तेरा मेरा उमर का रब तो है ना। है? फरमाया अम्मी उमर नहीं देख रहे, अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, तेरा मेरा और अमीरुल मोमिनीन का रब तो देख रहा है ना जी। हैं जी, इतनी इतनी किताबें हमने पढ़ ली हजरत, एक छोटा सा लफ्ज इस उम्मत को याद नहीं हुआ, एक छोटा सा सबक इस उम्मत को याद नहीं हुआ। अल्लाह देख रहा है। इस उम्मत को कैमरे से डराना पड़ा। बड़े बड़े मालों में जाओ, कैमरा लगा, लिखा होता है खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है। और कैमरा ते भावे वेखदा पिया भावे नहीं वेखदा पिया, पता नहीं कैमरे का पीछे कनेक्शन है या नहीं है। ए उम्मत मोहम्मद, ये सबक याद कर, तेरा रब देख रहा है। इस उम्मत को सबक ये दिया गया था, अल्लाह देख रहा है। अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा। तो लिखा है जी, हजरत सैयदना मूसा नबी अलैहिस्सलाम का ज़माने मुबारक था। 2 बंदे आपस में लड़ पड़े, एक सच्चा एक झूठा। और आपको पता दलाइल झूठे के पास भी बड़े होते हैं। वो प्रया बैठी, पंचायत बैठी, फैसला करना चाहा, फैसला नहीं हुआ। आखिर बात इस बात पे ख़त्म हो गई, भाई हमें अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं,
चलो चल के उनसे फैसला करवाते हैं। सारे लोग हाजिर खिदमत हुए, आके अर्ज़ की हज़रत ज़मीन का एक टुकड़ा है, ये कहता है मेरा है, ये कहता है मेरा है। हमने फ़ैसला करना चाहा, नहीं हुआ। आप फैसला फरमा दें दोनों में से किसका है। वो अक्सर व पेशतर ऐसे अहबाब पाए जाते हैं जिनको अदाब महफ़िल का नहीं पता होता, बड़ों की मजलिस के आदाब क्या है। उथे भी खलोता सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आगे से अर्ज़ करता है, अल्लाह के नबी आप इस तरह करें, दोनों को अकेला अकेला करके ना इनकी बात सुने, आपको पता चल जाएगा सच्चा कौन है झूठा कौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में फरमाया, अल्लाह का नबी हूँ, मुझे इस बात की कोई हाजत नहीं है कि मैं अकेला अकेला करके इनकी बात सुनूं। मुझे तो मेरे रब ने इतनी ताकत भी दे रखी है, मैं ज़मीन से पूछ लूँगा बता तू किसकी है। आपने सबको लिया, आप तशरीफ़ ले गए, ज़मीन की निशानदही की गई। अब खड़े हुए ज़मीन को मुखातिब फरमाया। आपने फरमाया ज़ैद दावा करता है तो मेरी है, बकर कहता है तो मेरी है। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब तुझसे पूछते हैं, तू बता तो दोनों में से किसकी है। तफसीर में लिखा है ज़मीन बोल उठी। पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया और फिर सलाम अर्ज़ करने के बाद अर्ज़ करती है, अल्लाह के नबी दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, ना मैं इसकी हूँ ना मैं उसकी हूँ, इनको कहें तैयारी करें, दोनों ही मेरे हैं। हम सारी ज़िंदगी हज़रत जी मालिक मालिक खेलते रहते हैं, बाद में पता क्या लगता है, ये मेरी कोई नहीं थी, मैं ही इसका था। सारी ज़िंदगी हम मालिक मालिक खेलते रहते हैं, एंड पे पता क्या लगता है कि मैं तो मालिक था ही कोई नहीं, मालिक तो वो ही है, ये मेरी नहीं थी, मैं ही इसका हूँ। हाँ हज़रत अभी वक्त है जी, आओ अपने अल्लाह को राज़ी करिए हज़रत, वक्त है जी, वक्त ख़त्म हो गया तो फिर आओ अपनी नमाज़ें पूरी करिए हज़रत, पेशी है जी अनकरीब। और मालिक ने पूछना है। मेरे महबूब फरमाते हैं कोई शख्स भी उतनी देर तक अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा जितनी देर तक 4 सवालों का जवाब ना दे ले। और उनमें से एक सवाल ये भी है कि उम्र कैसे गुजारी, उम्र कैसे, सवाल होगा जी, पूछा जाएगा, सारा कुछ मेरे सामने रख दिया जाएगा। मेरी जी 1992 में ना मेरी खाला का निकाह हुआ मेरे चचा जान के साथ। और जब हज हुआ ना तो मेरे वालिद साहब और वालदा, जब निकाह हुआ मेरे वालिद साहब और वालदा साहबा ना हज पे तशरीफ़ ले गए, इसलिए दोनों तरफ से मेहमान खुसूसी मैं ही था, चचा की तरफ से भी खाला की तरफ से भी, क्योंकि अम्मी अबू थे कोई नहीं थे, स्पेशल प्रोटोकॉल दोनों की तरफ से दिया गया मुझे। 1992 में निकाह हुआ, ये 2000 की बात है या 19 या 20, अब मुझे सही नहीं याद पड़ रहा। मैं खाला के घर चला गया तो वो ना शादी की फ़िल्म लगा के बैठे हुए थे 1992, और 2000 में बैठ के ना मैं ख़ुद को 3 अगस्त 1984, 6 साल हो 92, 8 साल का जी मैं 2019 या 20 में बैठ के ना मैं अपने आप को 8 साल का देख रहा था। और 4 दिन जो मैंने किया ना, मैंने सब कुछ इसमें देखा। तेल पे कौन से कपड़े पहने थे जब चचा का था वो भी देखा, क्या क्या किया वो भी देखा, जब खाला का तेल था जो कपड़े पहने थे मैंने वो भी देखा, बारात पे क्या किया वो भी देखा, वलीमे पे जो किया वो भी देखा। तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा मौलवी सुलेमान वो तेरा 4 दिन का रिकॉर्ड तो तेरे कोल भी पिया, तो फिर वो कल की नहीं पिया है, पड़ा हुआ है सारा कुछ, या फिर मैं समझ रही है कि हमें कोई देख नहीं रहा। अब साइंस साबित कर रही है नहीं, 4 दिन का रिकॉर्ड आज भी 1992, 6 मई, 7 मई, 8 मई तो 9 मई का मेरा रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर तेरा 4 दिन का तेरे पास भी पड़ा हुआ है तो तेरा सारे का सारा उधर भी पड़ा हुआ है। और फिर वो दिन आएगा जिसके लिए अल्लाह कुरान में कह रहे हैं यौम तुबल सरायर, आज राज खोले जाने का दिन है। तेरी रात भी दिखाई जाएगी, तेरी दोपहर भी दिखाई जाएगी, तेरी तन्हाई भी दिखाई जाएगी, तेरी फोन पे बातें भी सुनाई जाएंगी। तू समझ रहा तुझे देख कोई नहीं रहा, ये तेरा ख्याल है तुझे सुन कोई नहीं रहा, नहीं वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है। यौम तुबल सरायर, बीवी खड़ी होगी, बेटी खड़ी होगी, बहन खड़ी होगी, माँ खड़ी होगी, बाप खड़ा होगा, भाई खड़ा होगा, दोस्त खड़े होंगे, सबके सामने चला दिया जाएगा। बंदा इनकार करेगा मैंने नहीं किया, कुरान कहता है हाथ बोलू व तुकल्लिमुना अयदीहिम,
वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। बोल उठेंगे हाथ, हाँ रब्बे करीम मेरे जरिए किया। पांव बोल उठेंगे, हाँ रब्बे करीम मेरे जरिए चल के गया। जुबान बोल उठेगी, हाँ अल्लाह मेरे जरिए किया। आंख बोल उठेगी, हाँ अल्लाह मेरे जरिए देखा। कान बोल उठेंगे, हाँ अल्लाह मेरे जरिए सुना। नहीं यार, आज वक्त है जी, आज वक्त है, अब अपने अल्लाह को राजी करें। हैं? ये हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए लिखा है। एक दिन आप बाजार में बैठ गए आके। हारून का तरीका था, वो असर के बाद ना सैर के लिए निकला करता था। वो हारून जब अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ सैर के लिए निकला ना, तो आगे जाके काफिला रुक गया। हारून ने वो पर्दा उठा के ना पूछा, वो क्यों रुक गए? अर्ज की हजरत आगे सड़क के बीच हजरत बहलोल दाना बैठे हैं। कहा मेरा ऊँट हाथी नीचे बिठाओ। उसका हाथी नीचे बिठाया गया। देखता कि हजरत बहलोल सड़क में बैठे हैं और ज़मीन पे लकीरें खींच रहे हैं और फिर खुद ही ना कह के मिटा रहे हैं। पहली हैरानगी तो इस बात की हुई, भाई ये वीरानों में रहने वाला बाबा है, ये बाजार क्या करने आ गया? हजरत बहलोल से पूछा, बहलोल खैर तो है, आज जंगल छोड़ के बाजार कैसे आना हुआ? हजरत बहलोल ने एक राज फरमाया, हारून बड़ा ज़रूरी काम कर रहा हूँ। हारून ने कहा, तू तो सड़क के बीच बैठा है, क्या ज़रूरी काम कर रहा है? हजरत बहलोल ने कहा, मैं मखलूक की और मालिक की सुलह करवा रहा हूँ। मैं मखलूक की और मालिक की सुलह करवा रहा हूँ। कहते थे हजरत एक नशानी मान हारून के पास तो बड़े नशे थे हजरत जी। खिलाफत का नशा, बादशाहत का नशा, हुस्न का नशा, निस्बत का नशा, नसब का नशा, अब्बासी था ना हजरत, हैं जी। कीमती कपड़ों का नशा, सीट का नशा, इतने नशे। इधर तो एक नशा नहीं मान। उसको बात ही नहीं समझ आई। आगे से पूछता है, बहलोल फिर सुलह हुई कि नहीं हुई? हजरत बहलोल रो पड़े। आपने फरमाया, हारून वो तो मानता है, ये नहीं मानते हैं। वो मानता है, वो मानता। अच्छा हजरत जी, एक वैसे बात का, जब मैं ऊंची नहीं कहूँगा, देना देना ज़रूर दिल में देना, ऊंची नहीं कहूँगा, दो देना ज़रूर। सच सच बताना, कभी ख्याल भी आया पता नहीं मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है कि नहीं? सही दिल में देना, ऊंची चलो मैं नहीं कहता, दो दिल में देना ज़रूर। कभी ख्याल आया पता नहीं मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी भी है कि नहीं? सस राज़ी कीती, सोहरा राज़ी कीता, साला राज़ी कीता, साली राज़ी कीती, भनूजा राज़ी कीता, नाज़म साहब राज़ी कीते, नायम नाज़म साहब राज़ी कीते, जनरल कौंसलर साहब राज़ी कीते, MNA साहब राज़ी कीते, MPA साहब राज़ी कीते। जिन्हों राज़ी करना है उन्होंने कीता ही कोई नहीं है। कहा वो मानता है, ये नहीं मानते। वक्त गुजर गया। लिखा एक दिन फिर हारून सैर के लिए निकला, नज़र पड़ गई, क्या देखता हजरत बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं। बड़ा हैरान हुआ, वो आज कब्रिस्तान में आ बैठा बहलोल। कहा हाथी नीचे बिठाया। गया जाके पूछता, है बहलोल उस दिन बाजार आज कब्रिस्तान? कहा हारून सिर्फ जगह ही बदली है, वहाँ बैठा भी मखलूक और मालिक की सुलह करवा रहा था, यहाँ बैठा भी मखलूक और मालिक की सुलह करवा रहा हूँ। हारून को याद आ गया। उसने कहा, हाँ हाँ हारून, हाँ बहलोल उस दिन तो सुलह नहीं हुई थी, आज भी हुई कि नहीं हुई? हजरत बहलोल फिर रो पड़े। आपने फरमाया, हारून आज ये तो मानते हैं, आज वो नहीं मानता है। यार मना लो उसमें, मनदा जे मियाँ आज मना लो नहीं तो बड़ा औखा पेंडा जी। ये देखिए ना जी, अभी खुली जगह पे बैठे हैं, मट्ठी मट्ठी हवा भी चल पड़ी है, लेकिन फिर भी सबको पसीना आया हुआ है। यार कभी तो बैठ के सोचा करो, हवा भी चल रही है, जगह भी बड़ी खुली है, फिर भी पसीना है। यार उस कब्र में क्या बनेगा जो खुली भी नहीं है, जिधर पंखा भी नहीं है, जिधर हवा भी नहीं है, क्या बनेगा वहाँ? वो क्यों भूल गए सारा कुछ? ऐसा यार इन मकानों से दिल लगा लिया तुमने, ऐसा इस फर्नीचर से, इस ड्राइंग रूम से ऐसा दिल लगा लिया, भूल ही बैठे। हदीस पाक का मफहूम है, रोज कब्र बंदे को पुकार के कहती है, बंदे
تو مجھے بھول گیا لیکن میں نہیں تجھے بھولی کوئی بھی. نہ بھولو حضرت جی, ہیں نہ بھولو, جاننا ہے حضرت جی, جاننا ہے. اور کیونکہ اصل میں حضرت جی ہم پڑ گئے ہیں چسکوں کی طرف, آپ بھی لگا رہے ہیں میں بھی لگا, باقی بات تو سیدھی سیدھی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوا کہ عرض کرتا ہے حضرت کو نصیحت فرماؤ. فرمایا کو فوتگی ہوئی ہے. عرض کرتا ہے حضور تھوڑے دن لنگے نے میرا چاچا فوت ہویا. فرمایا پھر نصیحت دی لوڑ ہے, وہ بھی ٹر گیا, تو تیاری کر, تم ہی جانا تو میں بھی آنی والا. اور یہ حدیث پاک میں لکھا ہے یہ صرف حضرت انسان ہے جو بھول جاتا ہے, باقی ہر ذی روح کو یاد ہے جانا ہے. یہی بھول کے پھر خرابی کرتا ہے, یہی بھول کے پھر قتل و غارت کرتا ہے, باقی ہر ذی روح کو یاد ہے. لکھا ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے, اور بازار کی اس وقت کیفیت تھی کہ ایک اونٹ آپے سے باہر ہو چکا تھا. اونٹ جی, یہ آپ دیکھتے ہیں نا قربانی کے دنوں میں کیا کیا تماشے لگتے ہیں حضرت, وہ تو پھر اونٹ تھا, اتنے قد کا جانور. جب اونٹ اپنے آپے سے باہر ہو تو اس کو کنٹرول کون کرے گا حضرت. ادھر بھی وہی کیفیت ہے, سارا بازار اس نے آگے لگا رکھا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. روب محبوب فرماتے ہیں شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. جس کے سائے سے شیطان ڈرے, اونٹ کی اس کے آگے کیا حیثیت تھی حضرت. آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس کی نکیل پکڑ لی, وہ کھڑا ہو گیا. لکھا آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا اور آپ تشریف لے گئے حضرت. لکھا اونٹ وہاں ہی کھڑا رہا, وہاں ہی بیٹھ گیا. بازار والے اپنے اپنے کام میں بھی لگے ہیں, ساتھ اونٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہیں پھر نہ آپے سے باہر ہو جائے. وہ نہیں لا کوئی بھی. بازار والوں نے اس کی کیفیت حالت دیکھ کے اس کے آگے کچھ کھانے کو بھی رکھا, اس نے کھایا بھی کچھ نہیں, وہاں بیٹھا بیٹھے مر گیا. لوگ بڑے حیران ہوئے, یہ حضرت عمر نے کیا کہا اونٹ کے کان میں کہ جان ہی لے لی اونٹ کی. سب نے کہا چلو کل تشریف لائیں گے تو پوچھیں گے. لکھا حضرت اگلے دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. لوگوں نے اس کی حضور کل والا اونٹ یاد ہے؟ فرمایا یاد ہے. عرض کی حضرت کیا کہا تھا اس کے کان میں؟ فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت آپ تو کہہ کے تشریف لے گئے, وہ تو وہاں ہی کھڑا رہا, پھر وہاں ہی بیٹھ گیا. ہم نے اس کے آگے کھانے کو بھی بڑا کچھ رکھا, کچھ نہیں کھایا, بیٹھا بیٹھے مر گیا. کیا کہا تھا آپ نے اس کے کان میں؟ تو جو آپ نے جواب دیا میں آپ کی اور اپنی آسانی کے لیے پنجابی میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. فرماتے میں نے اس کے کان میں صرف اتنا ہی کہا تھا, وہ اینا پوڑ کیوں ہیں, مرنا نہیں ہوں یاد. ہاں, میں جہاں سے شروع ہوا تھا میں وہیں آ گیا ہوں واپس. ہم اسی لیے حضرت جی پوڑ ہیں, ہمیں نہیں یاد. جس کو یاد ہو حضرت اس کی پھر نماز نہیں چھوٹتی جی. جس کو یاد ہو وہ پھر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. جس کو یاد ہو وہ کبھی کم نہیں تولے گا. جس کو یاد ہو وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا. ہم سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یاد نہیں رہا. نہیں حضرت یاد رکھو حضرت, جانا ہے میاں, جانا ہے حضرت. اور یاد یہ آخری بات, کیونکہ کچھ طبیعت بھی اس طرح ہے, میں نے پھر بھی ہمت کر کے بچوں نے بڑے پیار سے بلایا ہے. ہاں بس ایک بات یاد رکھنا حضرت, پتہ ہم سے غلطی کدھر ہوئی ہے؟ غلطی ہم سے ادھر ہوئی ہے کہ جو ضرورت تھی ہم نے مقصد بنا دیا, جو مقصد تھا ہم نے اس کو ضرورت بنا. سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے. یہ دیکھیں نا, یہ ضرورت تھی ہم نے مقصد بنا لیا. دیکھنا ایک کاکا پیسے دین آیا, میں بھائی تھلے بہ جاؤ کیونکہ میری ضرورت ہے, میرے کو لایا نہیں, میں نے اس کو مقصد نہیں بنایا ابھی تک, اور دعا کریو بنے بھی نہ کبھی. دے گیا نا, میں نے کہا بھائی تھلے بہ جا, بھائی میری ضرورت کے ہیں میرے پاس, میں تقریر سنانے آیا ہوں, میں کو ویلے تو نہیں نہ لینے آیا حضرت, میں تو آپ کی تربیت کے لیے ہوں کہ ویلے لینے آیا ہوں ادھر. میں نے کہا بھائی چپ کر کے بیٹھ, کیونکہ ابھی یہ ضرورت ہی ہے. ابھی میں نے اس کو مقصد نہیں بنایا. میں اکٹھے کر سکتا تھا پیسے, بیان اس طرح کا کرتا, باتیں اس طرح کی کرتا, آپ کو مجبور کر دیتا پیسے دینے. نہیں بھائی ضرورت ہے, ضرورت کے ہیں میرے پاس ابھی, جو میری ضرورت ہے. صبح کی بھی کھا لی ہے, رات کی بھی کھا لی, تو میں پھر ڈرامے بازی کاہے کو کروں گا. ضرورت جو تھی وہ ہے. غلطی ہم سے یہ ہوئی, یہ ضرورت تھی, ہم نے اس کو, وہ مقصد تھا, ہم نے اس کو ضرورت بنا دی. ضرورت نہیں رہ گئے. اللہ بیمار ہوئے پھر اللہ, جو اولاد نہیں ہون ڈئی پھر اللہ, کام نہیں چلتا پیا پھر اللہ, تو جے کام چل پیا تو پھر کیڑا اللہ. ہاں اسی طرح جی, پھر کون اللہ, کون یاد کرتا ہے؟ پھر تو لوگ کہتے ہیں میں نے محنت ہی بڑی کی ہے, میں نے تو رات ہی نہیں کر دی ہیں,
फिर अल्लाह भूल जाता सबको। औलाद नहीं हो रही फिर अल्लाह, हो गई तो फिर कौन करेगा याद अल्लाह। वो मकसद था, हमने उसको जरूरत बना दिया। ये जरूरत था इसलिए हमने इसको भाई मकसद बनाया ना, इसीलिए इसके लिए गोली भी चली, इसलिए हमने इसके लिए गला भी काटा, इसके लिए हमने छोटे छोटे नन्हे नन्हे फूल जैसे बच्चों को केमिकल वाला दूध भी पिलाया। मकसद बनाया ना। हमने चर्बी के घी में समोसे भी बनाए, हमने चर्बी के घी में बेकरी भी बनाई, हमने चर्बी के घी में भूल गए इंसानियत को। क्यों? हमने इसको मकसद बना लिया। और भाई मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप मेरे लिए दुआ करना। ये जरूरत है, ये जरूरत ही रहे। और याद रखो जी, आखिरी बात करके मैं इजाजत मांग रहा हूं, अगर किसी ने इसको मकसद बना लिया तो ये वो मकसद है जो आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ। ये अगर किसी ने मकसद बना लिया तो ये वो मकसद है जो आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ। हुक्मरान मुल्क लूट के खा गए, जिनिया प्राणियां खंगा ने कबर चढ़ा दिया लत्ता ने, लेकिन यदि भूख ये भी नहीं मुकी है। खा गए सारा मुल्क लूट के, कबर च लत्ता ने सारे दी हजरत, मरन वाले ने एक एक करके मरन वाले ने सारे हजरत। भुख होंदा ना, मरन वाले ने हूं छड्डन सारा कुछ जाके हजरत जी खाने काबे मस्जिद नबी च डेरे ला लन, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को माफी मंगन जाके। नहीं, मरन वाले ने सारे हजरत नहीं मुकदी। और बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। मौलाना रूम हजरत मसनवी शरीफ फरमाते, एक बुजुर्ग ना नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, जब मस्जिद के करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि बच्चा रो रहा है। बुजुर्ग थे ना, दिल ही नहीं मानना बच्चा रोता छोड़ के कब मस्जिद जाने को। आके बच्चे के सर पे दस्ते शफकत रख के पूछा, का क्या क्यों रोने हैं? वो काका आगे से कहता, जी मैं खेल रहा था और खेलते खेलते ना मेरा 1 रुपया गुआच गया, 1 रुपया कहीं गिर गया, खो गया, उसके खो जाने पे रो रहा हूँ। फिर मैं, अच्छा तो अगर मैं रुपया अपने पास से दे दूँ तो तू खुश है? उसने कहा, जी जब वजह ही 1 रुपया है, मेरा मिल जाए आप दे दें, मैं खुश हूँ। मकसद जो 1 रुपया है, जो मर्जी जहाँ मर्जी आ जाए। बुजुर्गों ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला, बच्चे को दिया, बच्चा खुश हो गया। आप फिर तशरीफ़ ले गए नमाज के लिए। वो जब नमाज पढ़ के बाहर आए ना तो फिर रो रहा था। फिर आए, पूछा भी अब क्यों रो रहा है? पहले तुझे पूछा, तूने कहा 1 रुपया खो गया। मैंने कहा जी पास से दे दूं। तूने कहा जी जब मकसद ही 1 रुपया है तो जिधर से मर्जी मिल जाए मैं खुश हूँ, मैंने पास से दिया तो अब क्यों रो रहा है? वो कहता जी आपने तो 1 रुपया दे दिया, रो इसलिए रहा हूँ, जो खो गया कभी वो भी होता ना तो 2 रुपये होने थे। इसी तरह है, ये इसी तरह ही है। फैसलाबाद पूरा खरीद लो, इनू कितने सुकून आना। इन्हें कहना हूँ समुंदरी भी खरीद लो। फिर इन्हें कहना हूँ गोजरा भी खरीद लो। फिर दिल करना हूँ टोबा भी खरीद लो। फिर दिल करना हूँ मकुआना भी खरीद लो। फिर दिल करेगा हूँ जड़ा वाला खरीदिए, जड़ा। ये भूख नहीं, बाज फकीरा किसे न मारे जालम चोर अंदर दाहू। पूरा पाकिस्तान खरीद लो, दिल करेगा उन इंडिया भी खरीदिए, इंडिया भी खरीद लो, दिल करेगा उन ईरान खरीदिए, ईरान भी खरीद लो, दिल करेगा उन अफगानिस्तान भी खरीदिए, अफगानिस्तान भी खरीद लो। फिर दिल करेगा उन चाइना भी खरीदिए, चाइना भी खरीद लो। फिर दिल करेगा उन बांग्लादेश भी खरीद लीजिए। और खरीदते खरीदते नाल ही इजराइल अलैहिस्सलाम ने आ जाना, कहना मियाँ जी टुरो अगे हो, बस खत्म, एंड फिनिश। उन्हीं मैं तो पाकिस्तान का मालक सा, तेनू किन्ने क्या मालक सा? मालक तो हो अगे लग ले आओ यादा किथे वे कफन को लठा इनू मालक बने आंदा। चल टोर को कमाई की तो रख लै नाल, है ही फजर कोल, है ही जोहर तो रख लै, है ही असर मगरब शाह, पढ़िया ही कुरान, कीता ही जिक्र, पढ़िया सी दरूद, सदका दिता सी, किसी माड़े दे काम आया सै, कभी अल्लाह ने किसी को माफ किया ही है, जे सौदा ही तो रख लै। बाकी जो जो तू कहता रहे हैं, गड्डी बैठक सोफे बिस्तरा बीवी बच्चे भैन भरा खत्म, इत्थे ही सारा कुछ, बस अगे हो। हजरत ने अपनी जेब से ना 1 रुपया और निकाला, 2 कर दिए, घर चले गए नमाज पढ़ के। अब आपको पता है जो अल्लाह वाले हैं उनका घर कहाँ दिल लगता है। असर की नमाज पढ़ के गए थे, मगरब के लिए वापस आए, फिर रो रहा था। पूछा हूँ क्यों रोन रहे हैं?
ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 2 ਘਰ ਛੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 3 ਹੋਣੇ सन। हाय 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 आपने एक और निकाला, 3 कर दिए। बच्ची ने दे दियो काकी ने, फिर राष्ट्र याद नहीं रहना। आपने एक और निकाला, 3 कर दिए। वो जब नमाज पढ़ ली ना मगरिब की, फिर आए तो फिर रो रहा था। पूछा हुण की आ, कहंदा हज़रत तुसी ते 3 कर छड़े ने, लेकिन जड़ा गवाच गया जो ही हुंदा ते 4 होने सन। है हाय 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 हाय। इस दफ़ा बाबा जी ने कुछ भी नहीं दिया और एक सरदा खींच के क्या कहा, आपने फरमाया मेरे महबूब ने हक और सच ही कहा था, इसको कब्र की मिट्टी के अलावा कोई भी नहीं भर सकता। है ये नहीं जे भरिया जाना मियाँ। आओ अपने रब नूं राज़ी करो हज़रत, जिहड़ा तेरे मुकद्दर च तेनू मिल के रहेगा। अरे ना मेरे दिल च पाया हूँ कि धी है, क्योंकि मैं जिस जलसे जावा उन्होंने क्या पुत्र तू मेरे होंदे कभी पक्खी नहीं झोलनी, धी पक्खी झोले मैनू शर्म आती है। तुसी भी ध्यान रखा करो, बच्ची है जो भी जिस तरह भी आई उस गल नूं तुसीं छड्डो। देखो ना साडे होंदे धी पक्खी झोले सानू डुब के मर जाना चाहिए किते तारे। मैं इसनूं कहा पुत्र जदों मैं फैसलाबाद आवां तू मेरे जलसे च पक्खी नहीं झोलनी, 1000 रुपया तू मेरे को ले लेना करना। मैं नहीं दिता, उन्हें दवाया जिहड़ा तेरे मुकद्दर जे तेनू बगैर पक्खी झोलियां भी लभ जाना। तबाह वो जड़ा तेरा नहीं है तो जो मर्जी कर मियाँ तेनू मिलना कोई नहीं है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आप नमाज की पाबंदी करेंगे ना जी सारे, माशाल्लाह। कुरान पाक पढ़ेंगे ना जी, जिक्र करेंगे ना जी, पूरी कोशिश करेंगे ना अल्लाह को राज़ी करने। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।